ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ ಅಕ್ರಮ ಆದರೂ ಏನು? ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಮತದಾರರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗೆದ್ದು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿ ಕೂಟವನ್ನ ಉರಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 39 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ. बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है. और जो हमें जो वोटर्स लिस्ट फोटो सब मांग रहे बस हमें दे दे. बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है. 3 idiots ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಬಿಜೆಪಿ. राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है. इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं. 3 इडियट्स की पत्रकार परिषद आज मैंने सुनी. ये तीनों में से 2 जन ईवीएम पे चुन के आए हैं और तीसरा तो नसीब बाई फ्लूक चुन के आया है. वो तो वापिस खासदार बनने भी वाला नहीं है. तो ये 3 में से 2 जो चुन के आए हैं ईवीएम के ऊपर, उनको बोलूंगा आपको इतना ही अगर ईवीएम पसंद नहीं है ना तो आप पहले इस्तीफा दे दो और फिर बोलो कि हमको ईवीएम का खासदार चुन के नहीं आना है. ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ನಿಜಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸೇಫ್ ಆದರು, ಅವರ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲೇನು? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ CBI ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗೆದ್ದ ಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ ಅಕ್ರಮ ಆದರೂ ಏನು? ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಮತದಾರರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗೆದ್ದು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿ ಕೂಟವನ್ನ ಉರಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 39 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ. बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन
ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो लोटस लिस्ट फोटो सब मांग रहे बस हमें दे दे। बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। 3 इडियट्स ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಬಿಜೆಪಿ. राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। 3 इडियट्स की पत्रकार परिषद आज मैंने सुनी। ये तीनों में से 2 जन ईवीएम पे चुन के आए हैं और तीसरा तो नसीब बाई फ्लूक चुन के आया है। वो तो वापिस खासदार बनने भी वाला नहीं है। तो ये 3 में से 2 जो चुन के आए हैं ईवीएम के ऊपर, उनको बोलूंगा आपको इतना ही अगर ईवीएम पसंद नहीं है ना तो आप पहले इस्तीफा दे दो और फिर बोलो कि हमको ईवीएम का खासदार चुन के नहीं आना है। ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ನಿಜಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸೇಫ್ ಆದರು, ಅವರ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲೇನು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ CBI ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗೆದ್ದ ಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು ತಿಂಗಳೇ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಆರೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಟ್ ಅಕ್ರಮ ಆದರೂ ಏನು? ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಮತದಾರರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಸ್ಫೋಟಕ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಗೆದ್ದು ಜಿಲೇಬಿ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿ ಕೂಟವನ್ನ ಉರಿಸಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 39 ಲಕ್ಷ ಮತದಾರರನ್ನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. In 5 years, between Vidhan Sabha 2019 and Lok Sabha 2024, 32 lakh voters were added on the electoral rolls of Maharashtra. However, in a period of 5 months between Lok Sabha 2024, which these parties won, and Vidhan Sabha 2024, 39 lakh new voters were added in Maharashtra. ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ. बट बड़ी विनम्रता से हम कहना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो लोटस लिस्ट फोटो सब मांग रहे बस हमें दे दे। बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। 3 ಇಡಿಯಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಂಡಿ ಕೂಟದ ವಿರುದ್ಧ ಗುಡುಗಿದ ಬಿಜೆಪಿ. राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। 3 इडियट्स की पत्रकार परिषद आज मैंने सुनी। ये तीनों में से 2 जन ईवीएम पे चुन के आए हैं और तीसरा तो नसीब बाई फ्लूक चुन के आया है। वो तो वापिस खासदार बनने भी वाला नहीं है। तो ये 3 में से 2 जो चुन के आए हैं ईवीएम के ऊपर, उनको बोलूंगा आपको इतना ही अगर ईवीएम पसंद नहीं है ना तो आप पहले इस्तीफा दे दो और फिर बोलो कि हमको ईवीएम का खासदार चुन के नहीं आना है। ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ನಿಜಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಈ ದಿನದ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈಮ್ ಟೈಮ್. ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ CM ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸೇಫ್ ಆದರು,
ಅವರ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಸವಾಲೇನು? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ CBI ಕುಣಿಕೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಗೆದ್ದ ಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.